संतोषक डीजे राकेश गोसाई राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ब्रह्मा जपे नारद जपे अभिराम ब्रह्मा जपे नारद जपे अभिराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय निताई गौर प्रभु सीता कृष्ण प्रेमानंदे हरे निताई गौर हरि 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 बोल
राखो मिनत राखो राखो मिनत राखो हे गिरिधारी राखो मिनती रखो है गिरिधारी लाले राखो राखो मिनती रखो है गिरिधारी लाले राखो मिनती रखो है गिरिधारी लाले राखो मम अखिरया गे रहो मम अखिरया गे रहो शाम को है गिरिधारी राखो मेहनती रखो है गिरिधारी राखो चरण तले मोर এই তল রণম ফুলের মতো লহ নিবেদন তব চরণ তলে মোর এই তল রণম ফুলের মতো লহ নিবেদন আমি জনমে জনমে প্রেমের কাঙাল আমি জনমে জনমে প্রেমের কাঙাল হে गिरिधारी রাখো হে गिरिधारी রাখো তোমার বিরহ ছাড়া সকল ব্যথা সহিব তোমার লাগি হে দেবতা শুধু তোমার বিরহ ছাড়া সকল ব্যথা সহিব তোমার লাগি হে দেবতা মোর হৃদয় বাসরে নীলব রাখে আখি নীলা প্রভু আখির সাথে गिरिधारी गिरिधारी
गिरिधारी राखो राखो हे गिरिधारी राखो मोया गिरया गे श्याम गोपाल आखिरया गे श्याम गोपाल गिरिधारी राखो राखो हे गिरिधारी राखो राखो हे गिरिधारी राखो राखो हे गिरिधारी राखो। राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय निताय जय गौर जय जय निताय जय गौर जय निताय जय राधे श्याम जय निताय जय गौर जय जय केशव माधव गिरिधारी लाल केशव माधव गिरिधारी लाल जय तो राधा माधव मदन गोपाल 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 केशव माधव गिरिधारी लाल केशव माधव गिरिधारी लाल केशव माधव गिरिधारी लाल केशव माधव गिरिधारी लाल जय राधा माधव मदन गोपाल 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 नारायण परभेदा नारायण पर नारायण परभेदा नारायण परत खर नारायण परभेदा नारायण परत खर नारायण परभेदा नारायण परत खर नारायण परमुक्ति नारायण परगति नारायण परमगति नारायण परगति नारायण परमुक्ति नारायण परगति नारायण परमगति नारायण परगति केशव माधव गिरिधारी लाल केशव माधव गिरिधारी लाल केशव माधव गिरिधारी लाल केशव माधव गिरिधारी लाल जय राधा माधव मदन गोपाल 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 कृष्ण केशव वंशर हरे
मधु कैट भारे हरे मुरारे मधु कैट भारे हरे मुरारे मधु कैट भारे हरे मुरारे मधु कैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे केशव माधव गिरिधारी लाल केशव माधव गिरिधारी लाल केशव माधव गिरिधारी लाल केशव माधव गिरिधारी लाल जय राधा माधव मदन गोपाल 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 गुरु गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमो केशव माधव गिरिधारी लाल केशव माधव गिरिधारी लाल जय राधा माधव मदन गोपाल जय राधा माधव मदन गोपाल करुणा सिंधु राधा नमोस्तुते केशव माधव गिरिधारी लाल केशव माधव गिरिधारी लाल जय राधा माधव मदन गोपाल जय राधा माधव मदन गोपाल जय राधा माधव मदन गोपाल राधा शरणो कुंडली भूषिता वृषभानुसुता हरि
রাধা মাধব বাঞ্ছা কৃপা সিন্ধু ভয়ে বাঁচা সর্ব বৈষ্ণব নমো কেশব মাধব হরে রাম কেশব মাধব হরে রাম রাধা মাধব রাধা মাধব জয় রাধে। রাতুল চরণ আশ্রয় করেছেন যারা যারা আমার নিতাই গৌরের রাতুল চরণ আশ্রয় করেছেন সর্বাগ্রে তাদের চরণে জানায় এই অধমের শত সহস্র কোটি প্রণাম। তো প্রথমেই বলি আমার পাতকের ন্যায় এই বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা একান্ত ধৃষ্টতা মাত্র, কারণ বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্র প্রগাঢ় সমুদ্রবৎ। তো সেই সমুদ্রবৎ লীলার মধ্যে তত্ত্বরূপ রত্ন কোথায় লুকিয়ে রয়েছে তা আমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ডুবুরির পক্ষে উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। তত্রাচ কলিযুগ পাবন অবতার শ্রীমান মহাপ্রভুর কৃপায় ও আমার গুরু মহারাজের বিশেষ অনুপ্রেরণায় এই হরিকথা কৃষ্ণ কথা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করব, তবে একটা শ্লোকের উপর নির্ভর করে। শ্লোকটি কি? মুখং করতি বাচলা পঙ্গুর লঙ্ঘয়তে গিরি পঙ্গুর লঙ্ঘয়তে যৎকৃপতমাং বন্দে পরমানন্দ মাধব 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 মুখং করতি বাচলম, যে মুখ, যে বধির, যে বোবা, যে কথা বলতে পারে না, সে বোবা কথা বলতে পারে। পঙ্গুর লঙ্ঘায়তে গিরি, যে পঙ্গু, যে খোঁড়া, যে হাঁটতে পারে না, যে চলতে পারে না, সে খোঁড়াও গিরি গোবর্ধন পর্বত পার হতে পারে। যৎকৃপতমাং বন্দে পরমানন্দ মাধব। পরমানন্দ মাধবের কৃপা থাকলে সব অসম্ভবই সম্ভব। তো ভক্তমন্ডলী, ভক্তমতী মায়েরা, আমরা যে যে লীলাই করি না কেন সর্বাগ্রে আমাদের গৌর ভজন করতে হবে। কারণ চৈতন্য চরিতামৃতে স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুপাদ কলম দিয়েছেন, সংকীর্তন পিতর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
সংকীর্তন যজ্ঞে তারে যে ভজে সে বড়ই ধন্য। তাহলে আমাদের একটু গৌরকে তো ডাকতেই হবে, কি বলে? তো আজ থেকে প্রায় 540 বছর আগেকার কথা, যখন বাংলার তথা ভারতবর্ষের মাটিতে চলছিল এক অন্ধকারময় পঙ্কিলতা। একদিকে মুসলমান শাসকদের অপর শাসন, অপরদিকে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষ, তারা দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের অত্যাচার, উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, এমনকি ছোট জাত ঘা দিয়ে এই সমাজ থেকে বহিষ্কার করা। তথাগত পণ্ডিত দল পরিচালিত সমাজ যখন ব্যর্থ, আনুষ্ঠানিকতায় নিমগ্ন, ঠিক সেই সময় এই কলির জীবকে এক সূত্রে গাঁথবার জন্য শ্রীরাম নবদ্বীপে তিষ্ঠতি গর্ভ সিন্ধু মাঝে রাত্রি 8:55 অবতার অবতরী হলেন এই কলিযুগের প্রেমের ঠাকুর শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তো মহাপ্রভু তাহলে এলেন আমাদের মতন হীনকিন দুর্বল নাস্তিক জীব দিগের জন্য তিনি এলেন, আর নিয়ে এলেন এক মহৌষধি। তাহলে কলির জীবের দশা মলিন হেরে কলির প্রেমের ঠাকুর এক মহৌষধি নিয়ে এলেন। সে মহৌষধি কি? হরে কৃষ্ণ রাম। এই নিয়ে হলো কলিযুগের তারক ব্রহ্মণা। এই নামে নিজে বললেন জগৎকে মাতা। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম রাম
ভক্তমন্ডলী, ভক্তমন্ত্রী মায়েরা, আজ আমরা যে লীলাটি আস্বাদন করব, মহাপ্রভু তখনও এই কলিযুগের মাটিতে আসেননি। আজ আমাদের লীলার বিষয়বস্তু হলো জাতিভেদ। মহাপ্রভু আসবার আগেকার সমাজ, তখনকার সমাজের পরিস্থিতি, সমাজের মানুষজন কেমন ছিল, সেই নিয়েই আজ আমাদের লীলার বিষয়বস্তু এই জাতিভেদ। বলে শুনুন শোনো ভক্তগণ, শোনো দিয়াম সরদেয়াম, এক দুঃখী মায়ের ছেলের কথা কহিব এখন। এক দুঃখী মায়ের ছেলের কথা কহিব এখন। প্রেমানন্দ নাম তার কাশী ধামে, কাশী ধামে ছিল একটা জুতোর দোকান, মনে বড় ছিল একটা জুতোর দোকান, মনে বড়। তাহলে দেখুন, কাশীধামে প্রেমানন্দ দাস বলে একজন ভক্ত ছিল, ওই তার একটা জুতোর দোকান ছিল। জুতোর দোকানে বসে ওই নতুন জুতো বিক্রি করত, ছিঁড়ে যাওয়া জুতো মেরামত করে দিত, সাজিয়ে দিত, এইভাবেই সময় কাটত। আর যেদিন যেদিন খরিদ্দার না আসতো কি করত, ওই দোকানে বসেই হাতে হাত তালি দিয়ে আর নাম করত, হরি বলো হরি বলো হরি বলো ভাই, হরি নাম ছাড়া জীবে কোনো গতি নাই। হরি বলো হরি বলো হরি বলো ভাই, হরি নাম ছাড়া জীবের অনগতি নাই। হরি বলো হরি বলো ভাই, হরি নাম ছাড়া জীবের অনগতি নাই। হরি বলো হরি বলো হরি বলো হরি হরি বলো হরি বলো হরি বলো হরি বলো হরি বলো ভাই, হরি নাম ছাড়া জীবের অন্য গতি নাই। কৃষ্ণ নাম ছাড়া জীবের অন্য গতি নাই। কৃষ্ণ নাম ছাড়া জীবের অন্য গতি নাই। কৃষ্ণ নাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই। কৃষ্ণ নাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই। তাহলে দেখুন, কাশীধামে প্রেমানন্দ দাস বলে একজন ভক্ত বাস করতেন, অতীব হরিভক্তি পরায়ণ। তার বয়স হয়ে গেল 70 বছর। তো প্রেমানন্দের স্ত্রীর নাম কি ছিল? সুধাময়ী। সুধাময়ী। সুধাময়ীর বয়স কত হলো? 60 বছর। এখন দেখুন, এই যে যেদিন যেদিন দোকানেতে খরিদ্দার আসতো, সেদিন সেদিন এদের খাওয়া হতো, আর যেদিন যেদিন দোকানে খরিদ্দার না আসতো, এরা স্বামী স্ত্রী তো দুজনে মিলে জল খেয়ে কাটিয়ে দিত।
সংসারে বড়ই অভাব, কিন্তু খুব শান্তি ছিল। শান্তির মধ্যে থেকেও এরা জল খেয়ে আনন্দেতে সুখেতে তালাদিপাত করত। ভক্তমন্ডলী, ভক্তমতী মায়েরা, যতই সুখ থাকুক না কেন, দুঃখ কি নাই? এই যে আমরা হরিনাম করছি, হরিনাম করছি বলে কি আমাদের মৃত্যু হবে না? বলছে যে চোর, যে চুরি করে, যে সারাটা জীবন হরিনাম করে না, মৃত্যু তারও হবে। আর যে হরিনাম করে বলে মৃত্যু তারও হবে। বলে জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু হবে। দিন যেমন আছে রাত তেমন আছে, সূর্য যেমন আছে চন্দ্র তেমন আছে, জোয়ার যেমন আছে ভাটা তেমন আছে, সুখ যেমন আছে দুঃখ তেমন আছে। তবে এদের জীবনের দুঃখটা কি? এদের জীবনের দুঃখটা হলো 70 বছর বয়স হয়ে গেল প্রেমানন্দে, এখনো পর্যন্ত বাবা হতে পারে, এখনো পর্যন্ত বাবা হতে পারে। কিন্তু বাবা হওয়ার আশা এখনো পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে না। তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছে। কখনো বা গাছকে মনে করেছে ভগবান, গাছকে জড়িয়ে ধরে অধরে নয়নে কেঁদেছেন একটা সন্তানের কামনা। কখনো বা উঁচু মাটির ঢিপি দেখে মনে করেছে ভগবান, উঁচু মাটির ঢিপিতে গড়াগড়ে দিয়েছে একটা সন্তানের কামনায়। দেখতে দেখতে 70 বছর বয়স হয়ে গেছে প্রেমানন্দ। এখন দেখুন, ওই কাশির বাজারে কতগুলো 420 ছেলে এসে আড্ডা মারত। প্রেমানন্দ দোকানের সামনে এসে আড্ডা মারত। আরে ও দাদু, ও দাদু, আরে 70 বছর বয়স তোমার হয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত তুমি স্বপ্ন দেখো সন্তানের বাবা হবার। তুমি গাছ পুঁততে পারলে না, ফলের আশা করছো কেমন করে? এক কাজ করো, এই যে দাদু, এক পা তো ঘাটের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছো, আর এক পা তো ঘরে, কবে সে পাটাও চলে যায়। এক কাজ করো, এক কাজ করো, এই আমাদের মধ্যে থেকে কাউকে একটা পুষ্যি করে নাও, আর এই দোকানটা তার নামে লিখে দাও, আর আমরা এই দোকানে বসে একটু এই তাস খেলবো, একটু খেলা করব, একটু রঙ্গ তামাশা করব, এই আর কি। প্রেমানন্দ মনে মনে চিন্তা করে, ওরে তোরা যাই বলিস না, তোরা যাই বলিস না কেন, বাবা আমি হবই। বাবা আমি হবই। একদিন দোকানে বসে বসে মনে মনে চিন্তা করছে, আমাদের পাড়াটা রুইদাস পাড়া। ভক্তমন্ডলী, ভক্তমতী মায়েরা, দেখুন তাহলে প্রেমানন্দ হচ্ছে একজন মুচির ছেলে। পাশের পাড়াটা ব্রাহ্মণ পাড়া। শুনেছি ওই ব্রাহ্মণ পাড়ায় একটা গোবিন্দ মন্দির আছে। তো এত তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছি, ওই ব্রাহ্মণ পাড়ার গোবিন্দ মন্দিরে কোনোদিন তো যায়নি। প্রেমানন্দ ওই মনে মনে চিন্তা করে পরদিন প্রভাতে উঠে চলেছে কোথায়? ওই ব্রাহ্মণ পাড়ার গোবিন্দ মন্দিরে। আর মুখে ওই না কৃষ্ণ কৃষ্ণ, শুধু শ্রী কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই। কৃষ্ণ নাম সুধানি, কৃষ্ণেরি গঙ্গা, কৃষ্ণেরি গঙ্গা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই। কৃষ্ণ নামে
সুধামি কৃষ্ণরি গান গায় কৃষ্ণরি গান কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই কৃষ্ণ নাম সুধামি কৃষ্ণেরি গান গায় কৃষ্ণেরি গান গায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু শ্রী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই কৃষ্ণ নামে সুধামি কৃষ্ণরি গান গায় কৃষ্ণরি গান নয়নে নয়নে কৃষ্ণ বিরূপ শয়নে স্বপ্নে নিশিত চন্দ্রে প্রভাত সূর্য বাজিছে তারি বাঁশরি বাজিছে তারি বাঁশরি নয়নে নয়নে কৃষ্ণ স্বরূপ শয়ন স্বপন হেরি নিশিত চন্দ্রে প্রভাত সূর্য বাজছে তারি বাঁশরি বাজছে তারি বাঁশরি নয়নে নয়নে কৃষ্ণ বিরূপ শয়নে স্বপ্নে নিশিত চন্দ্রে প্রভাত সূর্য বাজছে তারি বাঁশরি বাজছে তারি বাঁশরি নয়নে নয়নে কৃষ্ণ স্বরূপ শয়ন স্বপন হেরি নিশিত চন্দ্রে প্রভাত সূর্য বাজছে তারি বাঁশরি বাজছে তারি বাঁশরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই কৃষ্ণ নাম সুধামি কৃষ্ণেরি গান গায় কৃষ্ণেরি গান গায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু শ্রী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই কৃষ্ণ নামে সুধামি কৃষ্ণরি গান গায় কৃষ্ণরি গান গায় কৃষ্ণরি গান গায় কৃষ্ণরি গান গায় প্রেমানন্দ এসে সেই ব্রাহ্মণপাড়ার গোবিন্দ মন্দিরের সিঁড়িতে এসে পা রেখেছে। কে রে? আগে ঠাকুরমশাই, ঠাকুরমশাই আমি, নামটা কি বল? আমি প্রেমানন্দ। প্রেমানন্দর পরে কি বসাস? ওই প্রেমানন্দ রুই দাস। কি বললি তুই? কি বললি? আরে তুই একজন মুচির ছেলে, তুই একজন মুচির ছেলে হয়ে তুই মন্দিরের সিঁড়িতে পা রাখলি। তুই জানিস না এখানে কোনো নিজ জাতি আসা নিষেধ? হ্যাঁ? আরে তুই কিসের জন্য এই মন্দিরে পা রাখলি বল? ঠাকুর বসাই, ঠাকুর বসাই আপনি রাগ করছেন কেন? আমি মন্দিরে এসেছি, আমি মন্দিরে এসেছি একটু মানসিক করবার জন্য। শোন, মানসিক করবার জন্য ওই যে মন্দিরের সম্মুখে ওই যে কদম গাছ, ওই কদম গাছ আছে, ওই কদম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে যা বলার
মন্দিরে তুই একদম উঠবি না। প্রেমানন্দ আস্তে আস্তে মন্দির থেকে নেমে এলো। আস্তে আস্তে মন্দির থেকে নেমে এসে ওই কদম গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। মন্দিরে বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে রয়েছে প্রেমানন্দ এক দৃষ্টিতে, আর জানাচ্ছে, হে গোবিন্দ, তুমি তো মানব সৃষ্টি করেছ, তুমি তো জাত সৃষ্টি করো। আজ আজ আমি একজন মুচির ছেলে বলে আমাকে মন্দিরে উঠতে দিল না। আমি তোমাকে দর্শন করবার জন্য এসেছিলাম, আমাকে দেখতে দিল না। আমি তোমাকে দেখতে পেলাম, আমি তোমাকে দেখতে পেলাম না, তোমাকে দেখতে। হে গোবিন্দ, এই যে কদম গাছ আর ওই যে মন্দির, এই দূরত্বের মধ্যে কি লুকিয়ে রয়েছে, কি লুকিয়ে রয়েছে আপনারা বলতে পারবেন? এই মন্দির থেকে কদম গাছ পর্যন্ত এই যে দূরত্ব, এই দূরত্বের মাঝখানে কি লুকিয়ে রয়েছে? জাত, জাত আর জাত। প্রভু, তুমি মানুষ সৃষ্টি করে পাঠিয়েছ, কিন্তু সব মানুষকে সমান কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাওনি। কাকে পাঠিয়েছ? কাউকে পাঠিয়েছ ডাক্তার করে, কাউকে পাঠিয়েছ রুগী করে, কাউকে পাঠিয়েছ তুমি মাস্টার করে, কাউকে পাঠিয়েছ ছাত্র করে, কাউকে পাঠিয়েছ কীর্তন বলার জন্য, কাউকে পাঠিয়েছ কীর্তন শ্রবণ করবার জন্য, কাউকে পাঠিয়েছ তুমি পূজা করবার জন্য, আবার কাউকে পাঠিয়েছ তুমি জুতো সেলাই করবার জন্য। কিন্তু কোনো কাজ তো ছোট নয়, কোনো কাজ তো ছোট নয়। কর্মের দ্বারাই তো মানুষ মহান হয়। আজ উনি পূজারি বলে মন্দিরের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর আমি একজন মুচির ছেলে বলে আমি কদম তোলা। প্রভু, বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম তোমাকে দর্শন করবার জন্য, হলো না, তোমাকে দর্শন করা হলো না। তবে প্রভু, যে উদ্দেশ্যে তোমার কাছে এসেছিলাম, এই যে আমার 70 বছর বয়স হয়ে গেল, তুমি আমাকে একটা সন্তান দাও, একটা সন্তান তুমি আমাকে দাও প্রভু। তবে কটা দিন বাঁচবো আমি আর জানি না, কারণ আমার তো 70 বছর বয়স হয়ে গেল, আমি কটা দিন বাঁচবো জানি না। তবে আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি, সন্তান যদি তুমি আমাকে দাও, সেই সন্তানটি যখন 5 বছর বয়স হবে, ওকে আমি তোমার মন্দিরে তোমার সেবার জন্য দান করে দিয়ে যাব, দান করে দিয়ে যাব, দান করে দিয়ে যাব। প্রেমানন্দ মন্দির থেকে চলে গেল। মন্দিরের ভগবান মনে মনে চিন্তা করছে, ওরে প্রেমানন্দ, আমি তো তোর অপেক্ষায়তেই বসেছিলাম রে, কবে তুই আমার কাছে আসবি? প্রেমানন্দ, তুই নানা তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে বেড়ালি সন্তানের কামনায়, আর তুই আমার কাছে এলি এত দেরিতে। ভক্তমণ্ডলী, ভক্তিমতী মায়েরা দেখুন, ওই জন্যই বলে, দেখবেন বলে কেউ যদি ভিক পায় না,
একটা কথা আছে তাই না, যে কেউ যোগী ভিক পায় না, সত্যি কথা তাই। দেখবেন এই যে শ্রাবণ মাস, এই যে চৈত্র মাস গেল, হ্যাঁ, সবাই দেখবেন বাঁক কাঁধে করে নিয়ে চলেছে জয়রামপুর, কেউ বা তারকেশ্বর, কেউ বা বড় কাছারি, নানা বাবার কাছে চলেছে, বাঁক কাঁধে করে নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলেছে। কিন্তু ঘরে দুটো জ্যান্ত ভগবান আছে, তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। বাঁক কাঁধে করে নিয়ে চলেছে, বাবার মাথায় জল ঢালবে, আর ঘরের জ্যান্ত ভগবান যদি বলে বাবা আমি স্নান করবো, এক বালতি জল তুলে দে, না সময় নেই, আরে বাবা যেতে হবে বাবার কাছে তারকেশ্বর, বলে নাকি এক বালতি জল তুলে দে। দেখেছো, ঘরের জ্যান্ত ভগবান ফেলে রেখে আমরা যাচ্ছি দিতে দিতে বাবার মাথায় জল ঢালতে, পুণ্য সঞ্চয় করবার জন্য। বলুন তো দেখি, হ্যাঁ ভগবান কি সারা দেবে? অনেকেই আছে দেখবেন দ্বাদশ নলকাতি লোকে কাটে জপের ঝোলা নেয়, কোথায় ওই নবদ্বীপ ধাম, কোথায় ওই গয়া, কোথায় বেনারস, কোথায় ওই কাশী ধাম, কোথায় বা বৃন্দাবন ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তীর্থ সঞ্চয়, পূর্ণ সঞ্চয়ের জন্য। ভগবান তাদের দিকে ফিরো না। যে ছেলে বাবার পেটে লাথি মারে, মায়ের চুলের মুঠি ধরে ঘর থেকে বার করে দেয়, ভগবান সেই ছেলের দিকে ফিরো তাকায় না। বলে বাবাকে ভাত দিচ্ছি না, মাকে চুলের মুঠি ধরে ঘর থেকে বার করে দিচ্ছি, অথচ জপের ঝোলা নিয়ে আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি পুণ্য সঞ্চয় করবার জন্য। ভগবান কিন্তু দেখা দেবে না। প্রেমানন্দে যা, প্রেমানন্দে যা, যা সন্তান তুই একটা পাবি, সন্তান একটা পাবি রে, যা। প্রেমানন্দ ফিরে এলো। ভক্তমন্ডলী, ভক্তবতী মায়েরা, তাহলে সুদাময়ীর বয়স কত বলেছিলাম? 60 বছর। তাহলে দেখুন, আপনারা 20 বছরের মেয়েকে মা হতে শুনেছেন, ওই 30 বছরের মেয়েকে মা হতে শুনেছেন, 40 বছরের মেয়েকে মা হতে শুনেছেন, কিন্তু একটা 60 বছরের বৃদ্ধাকে মা হতে শুনেছেন। ওই জন্য বলে ভগবান যদি ইচ্ছা করে যে পাথরে ফুল ফোটাতে পারে। আর এদিকে দেখুন, কালের গতিতে দিন যেতে লাগলো। একদিন প্রেমানন্দ সকালবেলায় দোকানে চলে গেছে, আর এদিকে বলে দেখিতে দেখিতে কাঁদিতে
বলিল মনোবাসনা পূরণ করিল দেখুন এই শুভ সময়টার জন্য কিন্তু আমরা সবাই অপেক্ষা করে থাকি, তাই না? কি বলেন? এই শুভ সময়টার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করে থাকি। অবশেষে একদিন সকালবেলায় ওই সুদাময়ীর ঘর থেকে একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ওয়া ওয়া ওয়া। এদিকে কি হয়েছে দেখুন, প্রেমানন্দ তো দোকানে চলে গেছে সকালবেলা। এখন একটা 5 থেকে 6 বছর বয়স একটা ছেলে, কালো রঙের ছেলে, সে গিয়ে ওই কাশির বাজারে ওই প্রেমানন্দ জুতোর দোকানের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। প্রেমানন্দকে ডাকছে, রে প্রেমানন্দ, প্রেমানন্দ। প্রেমানন্দের বয়স কত বলেছিল? 70 বছর। 70 বছর। আর একটা 5 থেকে 6 বছরের ছেলে যদি একটা 70 বছরের বৃদ্ধ নাম ধরে ডাকে কেমন হয় বলুন তো? হ্যাঁ, প্রেমানন্দ দোকান থেকে বেরিয়েছে, হ্যাঁ তোর কোনো জ্ঞান গম্য নেই? ওরে আমি তো তোর বাপের থেকেও বড় নেই, তুই আমার নাম ধরে ডাকছিস প্রেমানন্দ প্রেমানন্দ। তোর বাম্মা তোকে লেখাপড়া শেখায়নি? হ্যাঁ, তুই আমার নাম ধরে ডাকছিস? ছোট্ট ছেলেটা বলে, হ্যাঁ তাই তো। আরে তুই তো বাচ্চা ছেলে রে। মনে মনে চিন্তা করছে ছোট্ট ছেলেটা, হ্যাঁ সবাই আমাকে বলে আমি বাচ্চা, সবাই বলে আমি বাচ্চা, কিন্তু কবে যে আমি চৌবাচ্চা হয়ে রয়েছি সেটা কেউ জানে না। বলে আমি একটা ফোল্ডিং ছাতা, ব্যাগে চলে যাবে, কিন্তু সুইচটা টিপে দিলে আর ব্যাগে জায়গা হবে না, তাই না? এই বাচ্চা ছেলেটার জন্য কিন্তু আজও দিন রাত্রি হয়। এই বাচ্চা ছেলেটার জন্যই নদীতে জোয়ার ভাটা খেলে। এই বাচ্চা ছেলেটার জন্যই সব কিছু করে আঙুল দিয়ে গিরি গোবর্ধনকে এই বাচ্চা ছেলেটাই ধারণ করেছে। এমনকি অনেক মায়েরা বলে থাকেন যে ওই অতটুকু গোপাল তো কোলে করে নিয়ে চলে যেতে পারবো। বলুন তো দেখি, গোপাল যদি বড় হতো আপনাদের কোল থাকতো? কি বলেন? গোপাল যদি বড় হতো আপনাদের কোল থাকতো? আমি প্রেমানন্দ বলছি, কি বলবি বল, কি বলবি, কি বলতে এসেছিস? বাচ্চা ছেলেটা বলছে, শোনো শোনো, ও প্রেমানন্দ কাজ হে আনন্দ, ও প্রেমানন্দ কর হে আনন্দ, প্রেমানন্দ কর হে আনন্দ, ও প্রেমানন্দ কর হে আনন্দ, ও প্রেমানন্দ কর হে আনন্দ, ও প্রেমানন্দ কর হে আনন্দ, প্রেমানন্দ কর হে আনন্দ, ও প্রেমানন্দ কর হে আনন্দ, প্রেমানন্দ কর হে আনন্দ, প্রেমানন্দ বলছে, তা হঠাৎ শুধু শুধু আনন্দ করতে যাব কেন? কোন উপলক্ষ থাকলে আনন্দ। আপনারা যদি কোনো দেখবেন পূজা কোনো ঠাকুর দেখতে যান, তাই না, একটা উপলক্ষ থাকে কি না, যে আজ দুর্গা পূজা, আজ কালী পূজা, এই উপলক্ষ ঠাকুর দেখা, আনন্দ করা একটা উপলক্ষ। কি একটা বিয়ে বাড়ি যাচ্ছি, আনন্দ, উপলক্ষ থাকে।
তাহলে কিসের জন্য শুধু শুধু আনন্দ করতে যাব? বল বল বল। ছোট্ট ছেলেটা বলছে তাহলে শোনো। এসেছি 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 বাবা বাবারে বল না বাবা, বল না কি এসেছে, বল না বল না বল না। ছোট ছেলেটা বলছে শোনো শোনো। যার লাগি মন প্রাণ করে, যার লাগি মন প্রাণ করে